हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रदीप सेचेस एजुकेशन। तो आम आज आलोचना करवा +2 द्वितीय वर्ष एजुकेशन यूनिट 1 गोटे इम्पोर्टाट लंग क्वेश्चन जोटा कि मौलिक शिक्षा कौन यार वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना कर किंबा महात्मा गांधी क्यों शिक्षार प्रचलन पर गुरुत्व देते तार वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना कर। तो चैप्टर महात्मा गांधी को चैप्टर रु ए लंग क्वेश्चन आसी। तो यूनिट 1 यहाँ गोटे इम्पोर्टाट लंग क्वेश्चन। तो आम आज को आलोचना करवा। तो मौलिक शिक्षा कौन यार वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना कर किंबा महात्मा गांधी क्यों शिक्षार प्रचलन पर गुरुत्व देते तार वैशिष्ट्य गुड़िक कौन। तो ये दुईटार आंसर गोटे हो पार। तो फास्ट इंट्रोडक्शन देती भारतीय स्वाधीनता संग्रामर मुख्य नायक और आमर प्रिय बापूजी जहाँ को पिलादिन नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी। ताहले आमे समस्ते जानिते महात्मा गांधी पिलादिन नाम कौन थिला मोहनदास करमचंद गांधी। तांकर जन्म 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरातर काठियावाड़ निकटस्थ पोरबंदर ठारे होइतिला। ताहले तांकर जन्म 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरातर काठियावाड़ निकटस्थ पोरबंदर होइतिला। से 1915 मसीह रे साबरमती आश्रम प्रतिष्ठा करी ताहाकु तांको शिक्षा दर्शन रे परीक्षा स्थल रूपे बाछिथिले। ताहले से 1915 मसीह रे साबरमती आश्रम प्रतिष्ठा करी ताहाकु तांको शिक्षा दर्शन परीक्षा स्थल रूपे बाछिथिले। 1935 मसीह रे से सेवाग्राम ठारे अन्य एक आश्रम मध्य प्रतिष्ठा करथिले। साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम मध्य से तांकर मौलिक शिक्षा योजना को एक वास्तव रूप प्रदान करथिले। ताहले से मध्य साबरमती आश्रम सेवाग्राम आश्रम मध्य से तांकर मौलिक शिक्षा योजना को एक वास्तव माने वास्तव रूप देइथिले सतरे ताको परिणत करथिले। तापर आसला मौलिक शिक्षार पृष्ठभूमि बैकग्राउंड ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो मौलिक शिक्षार पृष्ठभूमि कौन था। भारत में प्रचलित ब्रिटिश शिक्षा को गांधी आदौ पसंद करनथिले। ताहले भारत जो ब्रिटिश शिक्षा प्रचलित थिला ताहाको महात्मा गांधी जमारू पसंद करुनथिले कारण आम भारतीय संस्कृतिर यह विरोधाचरण करुथिला। ताहले आम भारतीय संस्कृतिर ब्रिटिश जो शिक्षा थिला से ताको विरोधाचरण करुथिला विरोध करुथिला। प्रचलित शिक्षा पद्धति गतानुगतिक और आनुष्ठानिक शिक्षा पर विशेष गुरुत्व देउथिला। ताहले से जो शिक्षा पद्धति गतानुगतिक और आनुष्ठानिक शिक्षा पर विशेष गुरुत्व देउथिला। बालक बालिका मानकर आवश्यकता को चाहि कौन से कार्य करा जाउ नथिला। ताले बालक बालिका कोन आवश्यकता अछि ताको चाहि किछि काम करा जाउ नथिला। केवल ज्ञान उपर गुरुत्व देउथिला केवल ज्ञान उपर गुरुत्व देउथिला किंतु शिक्षार्थी जो माने रहउचंती से माने कोन चाहुचंती ताहा से माने जान नथिले केमति किछि करा जाउ नथिला बा गुरुत्व दिया जाउ नथिला। जातीय चेतना वृद्धि और जातीयता विकास क्षेत्र में यह शिक्षा प्रतिबंधक सृष्टि करे। ताहले जातीय सेवा वृद्धि और जातीयता विकास क्षेत्र में यह शिक्षा प्रतिबंधक सृष्टि करुथिला। समाज रे यही शिक्षा एक नूतन सृष्टि करी समाज एक नूतन श्रेणी सृष्टि करी समाज रे समाजर ऐक्य नष्ट करुथिला। ताहले यही शिक्षा कौन करुथिला ना इंग्रेज द्वारा जो शिक्षा प्रचलित थिला से शिक्षा कौन करुथिला ना समाज रे यही शिक्षा एक नूतन श्रेणी सृष्टि करी समाजर ऐक्य नष्ट करथिला एकता बा समाजर एकता नष्ट करथिला। एही इंग्रेजी पढ़ुआ मुष्टिमेय व्यक्ति निज स्वार्थ साधन लगी इंग्रेज सरकार रो गोलामी करी निज देशर भाई माननकु शोषण करुथिले। तेणु एही प्रकार अहितकर शिक्षा रे संपूर्ण संस्कार और परिवर्तन आनिया पई गांधीजी तांकर नूतन शिक्षा प्रणाली मौलिक शिक्षा प्रवर्तन कले। ताहले एहाकु बा तेणु यही प्रकार अहितकर शिक्षार संपूर्ण संस्कार आने परिवर्तन आने महात्मा गांधी मौलिक शिक्षार प्रवर्तन करथिले। गांधीजी नेतृत्व में गठित जातीय शिक्षा सम्मिलनी वार्धा ठारे 1937 मसीहा अक्टोबर मासरे वार्धा ठारे 1937 मसीहा अक्टोबर मासरे यही शिक्षा नीति को अनुमोदन कले एवं से दिन ठारू एहाकू वार्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन नाम रे अभिहित करागला। यही मौलिक शिक्षा 7 वर्ष 14 वर्ष मध्य थिबा बालक बालिका मानक पई उद्दिष्ट थिला एवं सहरांचल अपेक्षा ग्रामांचल पिलांक पई ए व्यवस्था उपरे
ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ 1937 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହାକୁ ୱାର୍ଦ୍ଧା ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଗଲା। ଏହି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା 7 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଳକ ବାଳିକା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଏଇଟା 7 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷଣ। ତ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା ବୁନିୟାଦି ଉପରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁନିୟାଦି ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ବୁନିୟାଦି ଉପରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁନିୟାଦି ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ବୁନିୟାଦି ଶିକ୍ଷା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଛାତ୍ର କୈନ୍ଦ୍ରିକତା। ତ ଛାତ୍ର କୈନ୍ଦ୍ରିକତାର ଅର୍ଥ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ଆବଶ୍ୟକତା, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ ନାନାଦି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ କର୍ମାନୁଭୂତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ସବୁକିଛି ଛାତ୍ର କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ତାହେଲେ ଏହାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ସବୁକିଛି ଛାତ୍ର କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ମାନେ ଛାତ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କର୍ମାନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଚ୍ଚନୀତ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରାଯାଏ। କର୍ମ ହିଁ ସେବା, ୱାର୍କ ଇଜ୍ ୱର୍ସିପ୍ ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ ବା ବୃତ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଭବିଷ୍ୟତ ଧନ୍ଦା ବା ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ କେହି ବେକାର ରହିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଶିକ୍ଷାର ଚୁକ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା। ସାମାଜିକ ବୃତ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୂର କରି ଶିକ୍ଷାକୁ ଜୀବନଧର୍ମୀ କରିବା ପାଇଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷାକୁ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କରାଯାଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଉପାର୍ଜନ ମିଳିତ ଭାବେ ଗତି କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଜନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଶିଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଛାତ୍ରମାନେ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ, ସେଲ୍ଫ ସପୋର୍ଟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କିପରି ହୋଇପାରେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସାମାଜିକ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୂର କରି ଶିକ୍ଷାକୁ ଜୀବନଧର୍ମୀ କରିବା ପାଇଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷାକୁ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କରାଯାଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ବୈଷୟିକ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ପଢ଼ା ନଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବା ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉପରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ଧନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଉଭୟ ଧନ୍ଦା ଓ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ଅଙ୍କ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳା ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଢ଼ା ନଯାଇ ଏକ କର୍ମ ବା ଧନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଢ଼ା ନଯାଇ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଢ଼ା ନଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରେ ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବା ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉପରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲା। ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବା ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା। ତ ଏହି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରତି ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ତା ଫଳରେ ମାତୃଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ କମି ଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ତା ଫଳରେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ କମି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବାଛି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶର ମାତୃଭାଷାକୁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବାଛି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ହ୍ରାସ କରିପାରିଥିଲେ। ତାହେଲେ
ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହା ଥିଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷଣ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବେ ଏବଂ এইଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।